छिड़ पई है तकरार तमाशा लगेगा, मैनू लगदा यार तमाशा लगेगा। और साडी तां कोई घर विच सुनन नूं राजी नहीं, लगदा घर तू बाहर तमाशा लगेगा। और तेरे हथों रोज तमाशा बनने आ, ये कोई पहली वार तमाशा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों, बेलियो मित्रों, की हाल चाल है। मैं तुहाडा दोस्त मोहम्मद अली खिजर, तुसीं वेखदे हो अपना चैनल पंजाबी वसेब, एक नवा वीलॉग लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। असल दे विच प्रॉब्लम है, जिहड़े वीलॉग नहीं आ रहे, प्रॉब्लम सानू ये है कि साडे कोल मैक कोई नहीं जिहदे नाल भी क्लीयर आवाज़ रिकॉर्ड हो सके। ते है तो वैसे अज भी मैक कोई ना, लेकिन मैं कि अज वीलॉग बनाईए, उस तो बाद फिर वीलॉग आपां मैक मंगवाइने आ। असीं एक सड़क उत्ते मौजूद है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਰੁੱਖ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆਈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਚਾਹੀ, ਤੇ ਅਗਾ ਮਜ਼ੀਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਚਿਰਮਣੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ। यार उन्हें परिंदियां दा की कसूर है, जेड़ा छां ते बह के बंदे साह नहीं आउंदा पिया, ते परिंदे उन्होंने उड़ाए हुए हैं, ते बड़ा दुख लगा जनाब, कई परिंदे मरे भी। बहरहाल तुसीं साडे नाल रहो, ते ईरान ते इसराइल दी जंग भी लगी हुई, उहदे हवाले नाल भी गलबात करांगे। ते बाकी जेहड़े रुख ने, अगर कोई मेरी वीडियो वेख रहा तो ये जनाब रुख जेहड़े ने इन्हां नूं भी छांगण की कोशिश करे। आ जाओ फिर मेरे नाल। जी हर सड़क का यही हाल है। तो चाहिए कि सड़कों के उत्ते जितने भी रुख ने, रुख लावने कोई बुरी गल नहीं है, रुख लावने बड़ी अच्छी गल है, लेकिन सड़कों उत्ते लावना बड़ी बुरी गल है। यह साड़ी है कब्रस्तान वाली सड़क है, तो तुम हशर वेख लो, इंज है पर नज़र आ रहे हो जिमें भी सुरंग बनी हुई है, क्योंकि साइडा से रुख इतने सारे ने भी मोटरसाइकिल की ही रस्ता है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਉੱਤੋਂ ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਯੂਸਫ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਵਣੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੀਟ ਵਿਊ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਨਾ ਲਾਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਲਾਵਣਾ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, लेकिन रस्तियां ते जेडे ने ना, रस्तियां दे उत्ते रुख लावने ये अच्छी चीज़ नहीं है। रस्तियां दी साइडां उत्ते रुख लगे हुए हैं, जेड़ा लगन वाला बंदा कोई भी है उन्होंने बड़ी दिक्कत का सामना होंदा है। किसी दी पगड़ियां नाल अड़ जांदियां ने, और गड्डी अगर कार इत्थों लगाई जाए तो कार छिल्ली जासी। साइडां तो रुख ही इस तरीके दे ने। हुण असीं आ गए अपने मुरब्बे, असीं जनाब अंब पट्टण वास्ते आए, तुहाडे नाल सारा माहौल शेयर करना। तुसीं वीडियो एंड तक वेखना ताकि पूरी गलबात तुहाडी समझ च आवे। हाँ जी बाबा जी, बाबा जी सुनाओ की हाल चाल? अल्लाह सोने किते सांझरे नाद हो के आज पट्ठे बनावे आया है। पट्ठे बनावे का हां, कितना डोर है? दो एक डोर है ना, आध दाले के आधे? आध दाले, आध दाले, आध दाले। ओ एक ना मेनू गल बड़ी याद आई खड़ी। बंदा एक गया डेरे ते तो सक यार ने कुक्कड़ मेनू आदत दे। हां, ओ डेरेदार कहते ये जब गरीब बंदा है आदत, ओ कुक्कड़ नू आदत जी दित्ती। एवं घंटे के बाद एक प्लेट उत्ते पौना दिता होया, ते वो आ गया। उसका कहा नंबरदार आया, आध लाओ। हाँ आया, आधी कुक्कड़ रख, अद्धी मैं आप रख ली। हाँ जी, उस तरीके तो नहीं कोई आदि? नहीं, उस तरीके अपना आदि कोई नहीं। वो आ 65 तक मच्छी उसने मौलवी च दी दो गड़ापा आदि। वो एक दिहाड़ी के ਲਈ वथिया, दूर दो लाया व्यापारी, दो गड़ापा उस बेच के 16,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆਂ ਹਾਂ, 20,000 ਚ ਵੇਚ ਕੇ 10,000 ਲਈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਦਿਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇਰਾ ਹੀ। ਹਾਂ 10,000 ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਸੰਭੀ ਖੜਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਆ ਜੁਮਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆਈ ਗਰਮੀ ਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਗਰਮੀ ਤੂਫਾਨ ਚਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੱਲ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਡਿੰਗੀ ਆਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਸਿੱਧੀ ਡਿੰਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੀਰਾ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਐਡੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਾ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਗਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਦ ਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬਰਾਤੀ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਣ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੋ ਲਾਏ ਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਾਟਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾ ਪਟ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਕਾਟਨ ਦੀ ਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੱਪ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਾਂ ਉਸ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ ਦਾ। ਈਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਰਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਭਿਜੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਮੋਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਇਹ ਕੁਫਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠੇ। ਅੱਡੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਰੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਕਾ ਸੁਣਦੀ, ਬਾਹਰ ਕਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਾਈ ਇੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਲਾ ਯਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇੜ ਪਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਬੰਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰ ਦੇਣ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਅਮੀਰ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਰਿੰਦੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੈ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੁਣ ਹਟਾ ਉਠੂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਹੈ ਕੁਰਲਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਹੈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ। ਹਾਂਜੀ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਐਵੇਂ ਗੱਲ। ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਜ਼ਬੇ? ਹਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਹੀ ਝੁਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਢੀ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੀ ਮਈਅਤ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੰਗ ਹੈ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਇਹਦਾ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਅੰਬ ਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਪੱਕੇ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਕੱਚੇ। ਕੱਚੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾ ਸਕਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਅੰਬਾ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਵੇ? ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣਾ ਮੈਂ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਵੇ ਸਕੀਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਖਲੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਕੀਨਾ ਖਲੋ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਐਵੇਂ ਗੱਲ لا يسيد عمرو ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੁਰ ਮਗਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇਤਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵਲੌਗ ਇੱਦੇ ਬੱਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ ਚੈਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕਾਫਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਾਕ ਪਤਨ ਚੌਕ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਬਣੇ ਉਹ ਕੱਲ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲੋਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾਈ ਰਕਬੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਵਢਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦਾ